Assalamu alaikum. Welcome to today's class. Shall we start our today's topic? Okay. As I already said, it is an important topic from our second lesson. And also, it is conveying the idea about how we maintain good health. Our topic is balanced diet. All of you repeat once again. Balanced diet. Very good. We need energy for various external as well as internal activities. Can you say any external and internal activity? Look at the screen. Breathing, blood circulation, etc. are internal activities. Exercise, playing, etc. are external activities. We also need other nutrients for growth and maintenance of the body. All these are obtained from food. For a healthy body, it is necessary to have food with all the essential nutrients. That is, carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, fats, and also dietary fibers and water in right quantities. The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. Not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. Basically, a single food item is not sufficient for obtaining all these nutrients. In order to have all these nutrients, we need different kinds of food items. That is, mixture of food items which are rich in different nutrients. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ടേമാണ് അല്ലേ. ഇതിൽ ഡയറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം തന്നെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഓരോ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ എനർജി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? യെസ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ എനർജി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഓരോ ഫുഡ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫുഡ് തന്നെ എപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ബ്രെഡും ജാമും കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പോൾ എന്നും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് തന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നോ എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ശരിയായ അളവിൽ വേണമല്ലേ, എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് കുറേ കൂടുതലും മറ്റൊന്ന് വളരെ കുറവുമാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് people of all ages need the same type of diet? Balanced diet is different for different person. Let us look an example. A construction worker do more physical work than a lawyer. So, the construction worker needs more energy. For that, his balanced diet must have more energy giving substances like carbohydrates and fats. Balanced diet changes with our age.
one must consume the diet according to their age. Even at the same age, different people may not have same diet. For considering a same aged boy and girl, their balanced diet needs are different. Balanced diet varies from place to place and season to season. For getting balanced diet, we may not have expensive food materials. Commonly available vegetables, fruits, and pulses provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പലതരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും പിന്നെ ഓരോ സീസണിലും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് 2 തരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കർ, ദെൻ ഒരു ലോയർ. ഇതിലാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? ഫിസിക്കലി ഉള്ള വർക്ക് കൂടുതൽ ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കറാണ് അല്ലേ. ഫിസിക്കലി അയാൾ ഹെവി ലോഡ്സൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ അയാൾക്ക് ഇൻ്റർവെൽസ് ഇല്ലാതെ അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കറാണ് ഫിസിക്കലി കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കമ്പയർഡ് ടു ദ ലോയർ. ദെൻ അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമുള്ളത്? ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കർക്കാണ് കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യം. അപ്പോൾ എനർജി ഗിവിങ് ഫുഡ്സ് ഉള്ള കമ്പോണൻസ് ഉള്ള ഫുഡ്സാണ് അയാൾ കഴിക്കേണ്ടത്. എനർജി ഗിവിങ് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കറുടെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇതുപോലെ സെയിം ഏജുള്ള ഒരു ബോയുടെയും ഗേളിൻ്റെയും ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ നീഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ അതുപോലെ ഓരോ സീസണിലും നമ്മുടെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ പ്ലേസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ? ഈറ്റിംഗ് ദ റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ്. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫുഡ് ഐറ്റംസും കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുക്കിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല മിസ്റ്റേക്സും വരുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ന്യൂട്രിയൻസും നഷ്ടപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷമോ വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പല വൈറ്റമിൻസും അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൈസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുപോലെ പൾസസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലത്തെ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുക്കിംഗ് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പല ന്യൂട്രിയൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ട് വാട്ടറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസും അതുപോലെ മിനറൽസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുക്കിങ്ങിൽ ഐറ്റം ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വൈറ്റമിനാണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഐറ്റം ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും.
നമ്മുടെ ഈ ലെസണൊക്കെ പഹേലി എന്ന് പറയുന്ന ഗേളിൻ്റെയും ബൂജോ എന്ന് പറയുന്ന ബോയുടെയും പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അവരുടെ കൺഫ്യൂഷൻസും എൻക്വയറീസും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൂജോ എന്ന് പറയുന്ന ബോയ് വിചാരിക്കുകയാണ്, ഒരു ബൗള് ഫാറ്റുള്ള ഫുഡും ഒരു ബൗൾ ആ സെയിം ബൗൾ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും എടുത്താൽ കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫാറ്റുള്ള ഫുഡായിരിക്കും. ആ ബൗൾ നിറയെ ഫാറ്റുള്ള ഫുഡായിരിക്കും കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എനർജി കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാറ്റുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഫാറ്റുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് സമൂസ, പൂരി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഡു യു തിങ്ക് ഹി വാസ് റൈറ്റ്? Your answer will be no. You are right. It can be very harmful for us to eat too much of fatty foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. While having junk foods, we may face digestive problems also. പഹേലി എന്ന് പറയുന്ന ഗേളിൻ്റെയും ബൂജോ എന്ന് പറയുന്ന ബോയുടെയും പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെ അവരുടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ബൂജോ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഒരു ബൗൾ നിറയെ ഫാറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അതുപോലെ അതേ ബൗൾ നിറയെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടുക ഫാറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എടുത്താലാണ്. സോ എപ്പോഴും ഫാറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ, അതായത് ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ്, പൊരിച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കൂടുതൽ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല എനർജി കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ബൂജോ. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബൂജോയുടെ ഈ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കറക്റ്റ് ആണ്, റൈറ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? നമുക്കറിയാം അതൊരു വലിയ റോങ് തന്നെയാണ് അല്ലേ, ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റ് തന്നെയാണ് ബൂജോ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് അതുപോലെ ഫാറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ അധികം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ ഒബേസിറ്റി എന്നുള്ള പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂടുതൽ വണ്ണം വയ്ക്കുക അല്ലേ, നമ്മുടെ ഏജിനേക്കാളും നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു അളവിനേക്കാളും കൂടിയ രീതിയിൽ തടി വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറയുക, ഒബേസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുക. Hope you all understood about balanced diet. So here I am going to wind up this class. Before that, let me give a task for you. Name some fat-rich foods. Name some fat-rich foods. Then second one, name some junk foods. Name some junk foods. Do it in your EVS notebook. So, let me wind up. Thank you.